ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ NRI ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 17,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਊਬੈਕ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਮਾਡਲਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। शुरुआत करते हाँ प्राइम मिनिस्टर के नेशन एड्रैस तो। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अज एक बार फिर तो नेशन को एड्रैस किया। सब तो पहला प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को सपोर्ट मैसेज भेजा जो इस वेले कोविड-19 के सिम्पटम्स के चलते हुए हस्पताल में ने। इस दे नाल ही प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस करने के प्लान की जानकारी दी। उन्होंने दसिया कि वड्डी कंपनीज हुण वेंटिलेटर्स प्रोड्यूस कर रही ने। इस दे नाल ही यह भी गलबात चल रही है कि वेंटिलेटर्स नूं बनाउण दा प्रोसैस सौखा किवें हो सकदा है। My thoughts are with Prime Minister Johnson and his family during this time. I've worked with Boris for some time now, and I know how committed he is to serving the people of the UK. He's a fighter, and he will be fighting now to regain his health and get back to the job he loves. Sophie and I and all Canadians are wishing him a speedy recovery. And to our British friends, Canadians stand with you. We will get through this together. As countries around the world grapple with this pandemic, the demand for critical supplies like test kits, ventilators, and personal protective equipment is going up. To keep our frontline workers safe and care for Canadians with COVID-19, we need a sustainable, stable supply of these products. And that means making them at home. With our plan to mobilize industry, we're helping companies retool, repurpose, and innovate to fight COVID-19. We've already signed letters of intent with a number of partners to produce the things we need, and today we have more good news to share. We're working with Thornhill Medical, CAE, Ventilators for Canadians, and a group led by Starfish Medical to produce up to 30,000 made-in-Canada ventilators. These purchases will help increase our capacity to make sure these life-saving machines are made right here at home. We're also working with Nobel Prize-winning researcher Dr. Art MacDonald, who is leading a team of scientists to develop ventilators that are easy to make. And to produce medical gowns and establish new supply chains right here in Canada, we're teaming up with over 20 companies, including Arc'teryx, Canada Goose, and Stanfields. One thing that is particularly inspiring to see is just how many companies are not just producing these goods, but innovating. Our government is working around the clock to ensure that our frontline workers have everything they need to save lives and stay safe. While we're working to secure critical equipment from Canadian sources, we're also in touch with other suppliers around the world who want to sell to Canada. We're expecting 500,000 masks from 3M tomorrow, and we're working as fast as we can to get them to our frontline workers. कोविड-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ, ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਗੁਰਚਰਨ ਪੌਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। Thank you so much, Gurcharan ji, for joining in PTC and sharing your concern and your thoughts. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੋ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 49% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 15% ਤਕਰੀਬਨ 16% ਲੋ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 12.3%। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14.5% 14.5% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਾਓ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਰਚੁਅਲੀ देयर ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੇਲਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਜੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਅਪ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ 2-4 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਰੀਦਣੇ ਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 10,000 ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਸੇਲਸ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਵਧੀਆਂ, ਪਰ ਆਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 100,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੇਲਸ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਅਪ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਲਸ ਵਾਲੇ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਘਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਹਜੇ ਕਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਹਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਨਵੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਘਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵੇਚਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਰਸ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰਹੋ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ WHO ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ WHO ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਕੰਸਰਨਸ ਐਂਡ ਯੋਰ ਥਾਟਸ। ਸਟੇ ਸੇਫ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਟੇ ਸੇਫ। NRI ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਲਬੀਰ ਸੋਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਈਵਨ ਸਟੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 35% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਅਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, they have another way to reach out. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫॉर देयर ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ that they have someone to talk to. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So more than 15,000 students has requested Peel District School Board ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪਸ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡਸ ਜਾਂ Chromebooks ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸ ਦ ਵਨ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀ ਟੀਚਰ ਯੂਜ਼ਸ ਦੈਮ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈ ਦ ਬੋਰਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਇਕੁਇਪ our teachers so that they can further provide the right material and right ways to access the technology and the curriculum that they are putting online. So it's a learning for everyone, and I'm glad that we have taken this a step forward, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਰੂਟੀਨ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर एवरीवन, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜਸ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ?
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਲੈਚੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਂਸੀ ਨੇਲਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਫॉर ਕਿਡਸ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਰਾਈਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫॉर them ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫੇਅਰ ਟੂ ਆਲ ਦੋਸ ਕਿਡਸ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕੁਟੇਬਲ ਰਹੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਆਫ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅ ਲੀਨੀਐਂਟ ਵੇ ਆਫ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਟ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਰਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਜੇ ਸਕੂਲਸ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਵੀ ਬੀਨ ਥਰੂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਫਰਮ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਗੈਟ ਦ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫਰਮ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਫ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਮਸ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਆਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਅ ਪੈਥ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਟਲ ਈਜ਼ੀਅਰ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ we have already looked into the technology we have already equipped our teachers how to do and what to do and I think we are prepared and we are learning as we go ji definitely thank you so much for sharing all this information and stay safe thank you ji ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ